பெனவலண்ட் அகாடமி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. அனைவருக்கும் எங்களுடைய முதற்கண் வணக்கம். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. Now we are connecting in live video for daily current affairs discussion. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தினசரி சில நடப்பு நிகழ்வுகளை பற்றி அறிந்து கொண்டு வருகிறோம். We request you and everyone to kindly connect with us by using the described meeting ID and password. இந்த தொகுப்பில் குறிப்பிட்டு உள்ள அடையாள எண் மற்றும் கடவு சொற்களை பயன்படுத்தி இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Request all the students to attend the daily current affairs class at every 9:30 p.m. அனைத்து மாணாக்கர்களும் சரியாக இரவு 9:25 மணிக்கு தயாராக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. Thank you so much for watching this video. Kindly share and subscribe. Message from Benevolent IAS Academy in Coimbatore. நன்றி, வணக்கம். வெரி குட் ஈவினிங் டு மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாரும் கொரோனா ரொம்ப சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ வணக்கம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் சம் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒன் பை ஒன். ஸோ டுடே இஸ் மை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். Congress is planning to move the court as the strength of the Council of the Minister in Madhya Pradesh reported exceeds the prescribed limit. This is the only most highlighted today for UPSC standard. And as usual, I have requested all the UPSC aspirants, so don't skip the video. So நீங்க தொடர்ந்து அதை கவனிக்கணும். So நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் with respect to the legislative and assembly and its council of ministers. இதை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போறவங்களுக்கும் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால ஹைலைட் நியூஸ்லாம் ரீட் பண்ணி முடிச்சோன்னா டிஸ்கஸ் பண்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. This is my personal requisition to you and everyone. Yes. And my next news is about headset-inga ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. ஐயோ, நீ டிவி ஸ்லோ பண்ணு. கொஞ்சம் ஆடியோ மட்டும் கொஞ்சம் நீங்க மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பரவாயில்ல. My further requisition to every students, இதுக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ மியூட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் 10 to 15 minutes நம்ம டிஸ்கஷன் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we can discuss about it. ஏன்னா உங்க சரௌண்டிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம இருக்கும். சோ அதனால personal request to you. Yes, my news is today 5-time world champion Lin Dan from China has announced his retirement from badminton. Lin Dan is considered one of the greatest players in the history of the sports. He was won the 5 badminton world championship title and 6 all England champion crowns. Yes, next news. Karnataka Chief Minister P.S. Yediyurappa launched Weavers Samman Yojana on July 6, 2020. Under the scheme, the state government will provide annual financial assistance worth about rupees 2,000 to around 19,744 handloom weavers in the state through direct benefit transfer. My next news. Vice President Honorable Venkaiah Naidu has launched India's first social media application named Elements. The app allows users to make free video or audio calls and chat privately or in group. Next news. The Honorable Prime Minister Narendra Modi will on July 10, 2020 inaugurate the Asia's largest solar power plant at Rewa districts in Madhya Pradesh. The plant is spread over the 1,590 acres of land, is one of the Asia's largest single-site solar power plant located at Rewa district in Madhya Pradesh. Next news. So Finland Air Force Command was suddenly stopped using an old emblem that featured as swastika with a pair of wings, replacing it with the new emblem featuring a golden eagle. Yes, news in Tamil. டெல்லியில் கொரோனா பரவல் அதிகம் உள்ளதால் 10,000 படுக்கைகள் கொண்ட உலகிலேயே மிகப்பெரிய தற்காலிக சிகிச்சை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பெயர் சர்தார் படேல் சிறப்பு சிகிச்சை மையம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் போலீசாருக்கு உதவியாக செயல்பட்டு வந்த பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
டிஜிபி திரிபாதி இந்த அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கோதன் நியான் யோஜனா என்ற திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிறந்த தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதுக்கு குயின்டன் டி காக் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருந்த 7.75% சேமிப்பு பத்திரங்களை விலக்கிக் கொண்டு அதற்கு பதிலாக மாறும் வட்டி விகிதத்தில் கொண்ட பத்திரத்தை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டுள்ளது. So that's about the today highlight most important. So now we are going to discuss about for UPSC students. இது தமிழ்லயே இருக்கும், இங்கிலீஷ்லயே இருக்கும், எல்லாருமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். So today my discussion about ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நேத்துல நம்ம அழகா நியூஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? So கிரிமி லேயர் அண்ட் நான் கிரிமி லேயர் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபென்டாஸ்டிக்கான டாபிக். இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்போது நீங்க பேப்பர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க, இல்ல பிரிண்டட் காப்பியா சேவ் பண்ணி வைங்க. இன் ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு எழுதும் போது UPSC TNPSC மெயின்ஸ்க்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவ்லா இருக்கும். So supportable இருக்கும். So in these continuations, so now I am going to discuss about look likewise. The Congress is planning to move the court as the strength of the Council of the Minister in Madhya Pradesh reportedly exceed the prescribed limit. என்ன பிரச்சனை, என்ன இஷ்யூ? வெரி சிம்பிள். நம்ம கர்நாடகால எடியூரப்பா தலைமையில தான் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சில எம்எல்ஏ வந்து அங்க பதவியை ரிசைன் பண்றாங்க. அதனால ஓவர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர். இப்போ தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா 237 தொகுதி இருக்கு. 234 தொகுதி இருக்கு. ஸோ இந்த 234 தொகுதியில பாத்தீங்க அப்படின்னா 15% வந்து நம்ம கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணலாம். Who are the council of minister? That means including the chief minister, finance minister, education minister, சொல்லிட்டே போறோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஒரு 15%, இப்ப தமிழ்நாடுக்கு 234 போட்டா கூட ஸோ கிட்டத்தட்ட 35 சீட்டை நம்ம கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் ஒரு பிராக்டிக்கல் ப்ரொசீஜர். அப்போ நம்ம கர்நாடகா இஷ்யூஸ் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சில எம்எல்ஏ வந்து ரிசைன் பண்றாங்க. எக்ஸாக்டா கர்நாடகால பாத்தீங்கன்னா 224 லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி சீட்ஸ், எம்எல்ஏ சீட் வந்து 224 இருக்கு. 224க்கு நீங்க ஒரு 15% போட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அரௌண்ட் டு கம் 33 to 34 கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லா கர்நாடகால என்ன இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு 15 பேர்கிட்ட ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. சோ அப்போ இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட சீட் பார்த்தா 209க்கு குறைஞ்சிரும். அப்ப 209க்கு நீங்க வந்து ஒரு 15% பாத்தீங்க அப்படின்னா 31 சீட்டுக்கு தான், ஒரு 30 சீட்டுக்கு தான் நீங்க ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அப்போ இன்னும் எக்ஸஸ் இருக்க மினிஸ்டர் வந்து நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் பிரச்சனை. கதை புரியுதா உங்களுக்கு? வெரி சிம்பிள். நான் ஒரு பேப்பர் நியூஸ் பாக்குறேன். பேப்பர் நியூஸ் ரொம்ப சிம்பிளா தெளிவா சொல்றாங்க. காங்கிரஸ் இஸ் பிளானிங் டு மூவ் தி court as the strength of the council of the minister of Madhya Pradesh reported exceeds the prescribed limit னு சொல்றாங்க. சோ அதிகப்படுத்திட்டாங்க. அப்ப இந்த நியூஸ்ல நம்ம என்ன ட்ராக் பண்றோம் அப்படின்னா so first we got to know about the subjects. ஒவ்வொரு நியூஸ்லயுமே நமக்கு சப்ஜெக்டோட பேக்ரவுண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்ப இந்த நியூஸோட பேக்ரவுண்ட் கோர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் தி பொலிட்டி தான். So my first question is about what is the constitution says. சட்டம் என்ன சொல்லுது? So constitution படி என்ன? Yes, article 164 subclass 1A has been clearly explained, prescribed that the total number of ministers, I am going to highlight it here, this point is most important. Article 164 subclass A and subclass 1 of the constitution prescribed that the total number of the ministers, I am highlighting here, including the chief minister in the council of ministers in the state, shall not exceed 15% of the total number of the members of the legislative of the states. அப்போ 224 பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 15% மேல எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. 30, 32 அதுக்குள்ள என்ன வருதோ அவ்வளவு மினிஸ்டர் மட்டும் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். That is the prescribed format. Article 164 very clearly explained. Yes. And ஆரம்பத்திலே இருந்ததா? இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. 91 Constitution Amendment in the year 2003க்கு அப்புறம் இதை ஃபாலோ பண்றோம். சோ இதுல தான் இன்கிரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிபெண்டிங் அப்பான் தி அமெண்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி தான் நம்மளும் பண்ண முடியும். Yes, this provision was introduced through the 91 Constitutional Amendment Act in the year of 2003. Now we are going to discuss about the subject fact. Yes, in Article 163 has been clearly revealed about that the Council of Ministers to aid and advise to the governors. Yes, absolutely. நீங்க என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறதுன்னு யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து பேசலாம் முடியாதுங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு லிமிட்டட் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜரல் அண்ட் பிராக்டிகபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிகல்லாம் இருக்கு. அப்போ அவங்க அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டு சில விஷயங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண முடியும். So the Council of Ministers to aid and advise to the governors. சில விஷயங்களை கவர்னருக்கே சில பரிந்துரைகள் வேணா அவங்க வழங்கலாம். அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் சில அட்வைஸ் வேணா அவங்க டைரக்டா கேட்டுக்கலாம். நீங்க ஒவ்வொரு நியூஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட நியூஸ்ல நான் பாக்குறேன் என்னன்னா
பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஜனாதிபதி இருக்கக்கூடிய ராம்நாத் கோவிந்த போய் கலந்துரையாடுறாரு. ஸோ இந்த சைனா டிஸ்ட்ரிக்ட்மா கலந்துரையாடுறாரு. ஸோ இதெல்லாம் அட்வைசபிள் தான். இவங்க அவங்க சொல்றதும் அவங்க இவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுமே எல்லாமே கான்ஸ்டிடியூஷன் provisions prescribed very clearly. So Article 163 has been very clear provision. Council of Ministers has to aid and advise to the governors. So even though that Council of Ministers has been appointed by the governors. Yes. Article 164 provides that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the State Legislative Assembly. Yes, the point is most important. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the State Legislative Assembly. நான் வெட்டிங் பார்ட்டி மட்டும் சொல்லக்கூடாதுங்க. ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி என்டையருக்குமே they are the responsible person. இல்ல நாங்க வந்து 200 சீட்ல 120 சீட் வின் பண்ணோம், with respect to the 120 member legislative assembly seat மட்டும் தான் நாங்க பொறுப்பு நம்ம சொல்ல முடியுமா? is not going to likewise அத சொல்ல முடியாது. because article 164 subclass 2 has been clearly revealed about that. Provides that Council of Ministers shall be collectively responsible to the state and state of the legislative assembly. Yes, article 164 subclass 4 has been provided that the person can remain as a minister without being a member of the state legislature for a period of 6 consecutive months. இது நிறைய இடங்களும் பார்த்துட்டே இருக்கும். தமிழ்நாடு ரீசெண்டா ஜெயலலிதா இருந்தப்போ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் தமிழ்நாட்டில் நம்மளும் சந்திச்சோம். என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ல ஒரு ஆள் நீங்க அப்பாயின்மெண்ட்ல கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது ஒரு எம்எல்ஏவா வின் பண்ணிருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஹூ அதர் பர்சன் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்க மேல சில போஸ்ட் சொல்லுவோம். அவங்க வந்து ஒரு அடல் பர்சனாலிட்டியா இருக்கணும், வாக்களிக்கும் வயதுக்கு அவங்க வந்திருக்கணும். சோ அவங்க மேல எந்த குற்றவியலோ அல்லது கிரிமினல் அல்லது சிவில் நடைமுறையில எந்த நீதிமன்றங்கள எந்த வழக்கும் அவங்க மேல இருக்கக்கூடாது. சோ கவர்மெண்ட்ல எந்த போஸ்டிங்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு நார்மல் பிரிஸ்கிரைப்டு ப்ரொசீஜர் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு கேண்டிடேட் யாரா இருந்தாலும் நீங்களா இருந்தாலும் உங்களை ஒரு மினிஸ்டரா உட்கார வச்சு ஆளுங்கட்சி நினைச்சா அது முடியும். அப்படி சட்டத்துல இடம் இருக்கு, அவங்களை உட்கார வைக்க முடியும். சோ அது ஆர்டிகல் 164 ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பட் வித் கண்டிஷன், என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வித்தின் கன்சிக்யூட்டிவ் 6 months தொடர்ந்து ஒரு 6 மாத காலங்கள் மட்டும் தான் நீங்க இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் எலெக்ஷன்ல சந்திச்சு இடைத்தேர்தல் வரும் இல்லையா, சோ அதுல சந்திச்சு கலந்து வின் பண்ணி நீங்க வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸா நீங்க மாறணும். So in the tenure of the period only for consecutive of 6 months only. So can you cut my point? Yes. Now what is the issue? நம்ம பாக்குறோம் காங்கிரஸ் வந்து நாங்க கோர்ட்டுக்கு போறோம்னு சொல்றாங்க. Yes, the news support is very clear. The Congress is planning to move the court as the strength of the Council of the Ministers in Madhya Pradesh reportedly exceed the prescribed limit. Prescribed limit விட அதிகமா இருக்கு. அதனால இந்த இஷ்யூஸ் வந்து நாங்க கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறோம்னு சொல்லி the Congress political party says that. This is the news. But what is this prescribed limit? Yes, come back to the overall legislative assembly strength. It's going to calculate it only for 15%. கண்டிப்பா 15% மட்டும்தான். ஒரு பிரிஸ்கிரைப்ட் ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 12 பேர் இருக்கலாம். குறைஞ்சது 12 பேர் கட்டாயம் இருக்கணும். இல்லைங்க சில இடம்ல பார்க்கும்போது சில ஸ்டேட்ல வந்து ரொம்ப மினிமமா இருப்பாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ். அப்போ அவங்க வந்து நாங்க மொத்தமே எங்களுக்கு 8 தான் வருது, நாங்க 8 பேர் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் தான் பிக்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் இல்ல. குறைந்தது 12 இருக்கலாம். அப்ப அதிகம் எவ்வளவு சார் இருக்கலாம்? மேக்ஸிமம் 50% while calculating the state legislative assembly of the strength. ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த்தை கால்குலேட் பண்ணும்போது அதுல 15% இருக்கலாம். இதுதான் மோஸ்ட் ஹைலைட்டட். மினிமம் 12 இருக்கலாம். சில பேர் வரும்போது 12 போதுன்றுவாங்க. இப்ப தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் 35 பேர் நம்ம கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ல இருக்கலாம். ஆனா 32 33 பேர் தான் இருக்காங்க. 2 சீட் வேக்கண்டா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேக்கண்ட்ல பண்ணனா பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் 224 சீட் சொல்றோம். 224 சீட்டு கிட்டத்தட்ட 33 சீட்டே அவங்க பண்ணலாம். ஆனா பிரசன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா yes, what is the issue now? Yes, recently 10 cabinet ministers and 8 ministers of the state were included in the council of the ministers, expanding it to 34. 34 போயிருச்சு. அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ என்ன பாயிண்ட்னா 224 பேர் அங்க இருக்கணும். 224 பேருக்கு நீங்க 15% பாத்தீங்க அப்படின்னா so if 50% பார்த்தோம்னா 34 33 வரைக்கும் இருக்கலாம். So the strength is correct தான். 34 வரைக்கும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்காங்க, சரியா இருக்கு. பட் அட் தி சேம் டைம் என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரீசெண்டா ஒரு 15 மெம்பர்ஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. சோ எப்போ ஜூலை, நான் தெளிவா எடுத்து பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். The points are has been underlined here. I am going to once again highlight that point. Yes, 2 members, Ramesh Jarkoli and also Anand Singh of the INC International Congress submitted their resignation over the next few days. 10 Congress and 3 JDS MLA resigned. 10 3 13 15 பேர் ரிசைன் பண்ணியாச்சு. அப்போ 224 15 கழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா
209 தான் இருக்கும். எஸ், அப்ப 209க்கு நீங்க 15% பாத்தீங்க அப்படின்னா அது 31, 32க்குள்ள தான் வருது. அப்ப 2 பேர் எக்ஸீடா இருக்காங்க, அதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். Can you cut my point? Yes, this is the issue. இப்ப புரியுது இல்லைங்களா? லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி என்ன நடக்குது, எப்படி இந்த மினிஸ்டர் எல்லாம் உள்ள என்டர் ஆகுறாங்க, ஒவ்வொரு எம்எல்ஏ தான் ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் மினிஸ்டரா வர முடியும். அது மட்டும் இல்லாம மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் வின் பண்ணாதவங்களும் அரசியல் கட்சி இல்லாதவங்களுமே அவங்க மினிஸ்டர்ல வரலாம். ஆர்டிகல் 164 சப்ளாஸ் 4 has been clearly reveals consecutive 6 months அவங்க பீரியட்ல இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்க எலெக்ஷனை சந்திச்சு அவங்களுடைய நிலைப்பாட்டை மாத்தணும். Can you got my point? இதுதான் இஷ்யூங்க. Yes, this point is very clear to you. Yes, அதான் நம்ம தெளிவா இங்கிலீஷ் எடுத்து கொடுத்திருக்கோம். What is the fact? So கர்நாடகால 224 seats இருக்கு. Yes, Karnataka is one of the 6 states in India where the state legislative is a bicameral comprising 2 houses. கர்நாடகால ரெண்டாவே இருக்கு. Bicameral activity they are doing, that means Lok Sabha, Raj Sabha சொல்ற மாதிரி upper house and lower house ரெண்டுமே கர்நாடகால இருக்கு. Yes, we are now talking about the lower houses only, not upper houses. Yes, with respect to the lower houses, there are 224 members of the Badana Sabha kuda we may call about it. Yes, in Karnataka. So the state of Karnataka is divided into 224 consecutive use of the elected legislative assembly members. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். என்னென்ன பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டின்னு பார்த்தோம்னா this is the among the parties. கர்நாடகால வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அதாவது எடியூரப்பாவா இல்ல காங்கிரஸுக்கு கொலிசிவ் அதர் தட் மீன் ஜனதா தள் பார்ட்டி வந்து காங்கிரஸோட ஜாயிண்ட் ரயில் வச்சு ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தார். அவர் பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியல. எஸ், கட்சி குமாரசுவாமி ஆஃப் தி ஜனதா பார்ட்டி செக்குலர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ என்ன கிட்டத்தட்ட ஓட்டுல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா கவுண்ட் யாவும் இல்ல 102 நினைக்கிறேன் பிஜேபி. இவங்க 2 பேரும் கலந்து 120 நினைக்கிறேன். சோ இவங்க 2 பேருக்குள்ள சில முன்னுக்கு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருந்தனால மறுபடியும் மெஜாரிட்டியில யார் வந்துட்டார் அப்படின்னா எடியூரப்பா ஃபார்ம் பண்றாரு. அந்த பாயிண்ட் அழகா கிளியர் பண்ணி காட்டியிருக்கோம். சோ இந்த ஏர் ஆஃப் தட் மீன் 26 July 2019 இருந்து so the honorable Yediyurappa, that means BJP leader, so அவர் தான் ரூலிங்ல இருக்காரு. இப்போ ஒரு 15 எம்எல்ஏ வந்து அவங்க வந்து ரிசைனேஷன் கொடுத்ததுனால இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்ல நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது. எஸ், இதை இல்லாட்டி நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். இல்ல புரிஞ்சது இல்லைங்களா? எஸ், ஃபர்தர் we may discuss about in detail. எஸ், இதெல்லாம் இதுல என்ன இல்லைன்னு சொல்ல I want to try that. என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னருக்கு என்ன ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர் நம்ம கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் எப்படி தன்னோட கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்க முடியும், யாரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கிறது. எஸ், சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அவர் நாமினேட் அவர் பதவி பிரமாணம் எடுத்த உடனே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க கால் பண்ணுவாரு. சோ இதை வந்து பெர்மிட் பண்ணி பதவி பிரமாணம் பண்ண வைக்க போறது யார் அப்படின்னா கவர்னர் தான். தட் மீன் என்டையர்லி கலெக்டிவ் பாடி டு தி அட்வைஸ் டு தி கவர்னர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கெட்டிங் அட்வைஸ் ஃப்ரம் தி கவர்னர்ஸ். Can you got my point? ஆர்டிகல் 160 நம்ம தெளிவா சொல்லியிருந்தோம். சோ 164 subclass 2 has been clearly revealed about that. Yes, can you got my point? Yes, and also அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம். the chief minister can appoint even a non-member of the assembly as a minister. ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் நம்ம. ஒரு எம்எல்ஏ இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அதுலயும் வரலாம். அவர் எம்எல்ஏவாவும் இருப்பாரு, மினிஸ்டராவும் இருப்பாரு. So each minister may be a member of the legislative assembly. கண்டிப்பா இருக்கலாம், may not be that, அவங்க இல்லாம கூட இருக்கலாம். So with respect to the state legislative minister பொறுத்த வரைக்கும் தான். Can you got my point? Yes, for illustrative உங்களுக்கு இன்னும் இது புரியல அப்படின்னா for illustrative பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரிசா அசம்பிளில 144 மெம்பர் ஸ்டேட் அசம்பிளி கவுன்சில் இருக்காங்க. சோ அதுல வந்து 15% ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம்னா 22 பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம். சில இடங்கள்ல இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் நினைச்சா எனக்கு 12 பேர் போதும்னு அவர் முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து எனக்கு 12 கூட வேண்டாம், ஒரே ஒரு ஆள் எனக்கு போதும்னு அவர் முடிவு பண்ண முடியாது. சட்டத்துல அதுல இடம் இல்ல. Can you got my point? This is about the today discussion. I think the news உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் PDF ஃபைல் எங்க வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். சோ தொடர்ந்து எடுத்து படிச்சு பாருங்க. டவுட் இருந்தா நீங்க அதுல இந்த வீடியோவை யூடியூப்ல அப்டேட் பண்றாங்க. சோ அதுல கமெண்ட் பண்ணுங்க, இல்ல ஆபீஸ் நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க டவுட்டை நீங்க கேட்கலாம். Can you got my point? Yes, now the students may be asked discuss with me. யாராவது பேசணும் கூட பேசலாம். Is anybody? நான் கடகடன் பேசுறதுனால என் வார்த்தைகள் கொஞ்சம் புரியாது. தொடர்ந்து கேளுங்க, என் வாய்ஸ் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். எஸ் சுதாகர் சார், கேட்கலாம் சார். குட் ஈவினிங் சார். வெரி குட் ஈவினிங் சார், சொல்லுங்க சார். இந்த 15% வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுப்பாங்களா சார்? இல்ல சார், கிடையாது. இடஒதுக்கீடு கிடையாது. ஓகேங்க சார். இது அதாவது இடஒதுக்கீடுங்கிறது கம்பைன் ஃபார் எல்லாருக்கும் ஒரே பொசிஷன் வருதுன்னா இது வந்து ஆளுங்கட்சி முடிவு பண்றது இல்லையா?
அதான் சார் இதுக்குள்ளேயும் வந்து அந்த இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா அது வந்து அது எல்லாருக்குமே சமமா வாய்ப்பு கிடைக்கும்ல? கண்டிப்பா. அது ஒரு சின்ன பிரிஸ்கிரைப்ட் இருக்கு. அது நம்ம அப்பர் கோர்சஸ்ல பண்றாங்க. லோவர் கோர்ஸ்ல பண்றதுல தமிழ்நாட்டுல அப்பர் கோர்சஸ் இல்ல. கர்நாடகால இப்ப 2 ஆமா சார். அப்பர் கோர்ஸ். நம்மளது அசம்பிளி மட்டும் தான், கவுன்சில் இல்ல சார். சார். நம்மளது அசம்பிளி மட்டும் தான், கவுன்சில் வச்சுட்டு நம்ம. ஆமா, கண்டிப்பா. நமக்கு கவுன்சில் ஆஃப் அசம்பிளி மட்டும்தான். கவுன்சில் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் நமக்கு கிடையாது. ஆமா சார். சோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அந்த பொசிஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்பர் கோர்ஸ் பொசிஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த டீச்சர் யார் வரணும், ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வரணும் அதெல்லாம் தெளிவா பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. சோ மினிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இது பெரிய ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் ஐடியா இல்லை. நான் வேணா மறுபடியும் ரெஃபர் பண்றேன். சரிங்களா? நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் சரிங்க சார். ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். புரிஞ்சதா? ஏன் கர்நாடகா இஷ்யூ புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதா? முடியுது சார். அங்க வந்து அந்த 15% வந்து அவங்க வந்து எக்ஸிட் பண்ணிருக்கிறதுனால இந்த இஷ்யூ வந்துட்டு இருக்கு இப்போ. கண்டிப்பா சப்ஸ்டிட்யூட்டா 15 பேர் சரியான ஜூலை ரிசைன் பண்ணதுனால. ஏன்னா இப்ப கோவிட் இருக்கிறதுனால யாரும் ரீஎலெக்ஷன் வைக்க போறது இல்ல இல்லையா? இப்போதைக்கு எலெக்ஷன் வைக்க மாட்டாங்க. ஆமா சார். சோ அதனால நெக்ஸ்ட் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி ரேஸ் தேர் ஆப்போசிஷன். சார் அப்ப அந்த 15 எம்எல்ஏ அந்த 10 எம்எல்ஏ வந்து ரிசைன் பண்றதுனால அந்த 15% குறையணும்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா? கண்டிப்பா குறைஞ்சிருவாங்க. அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் கர்நாடகால வருது. இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சு அதிகமா இருக்கு. ஓகேங்க சார். இந்த காம்பினேஷன் அழகா மேல எடுத்து ஹைலைட் பண்ணிருப்பேன் பாருங்க. 224 இருக்கும். சோ hence it become to 209 seat. 209 மாறிடும் 15 பேர் குறைஞ்சு போனதுனால. எஸ் சார். இந்த மாதிரி நியூஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப சிம்பிள் தான். நமக்கு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் நாலேஜ் கொஞ்சம் வேணும். அதுக்கு ஒரு பிராக்டிகல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று வேணும். இப்ப நான் ஒரு 3 நியூஸ் ஹைலைட் பண்ணி எடுத்தேன் இன்னைக்கு. நியூஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாரு அப்படின்னா, டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் டாக்டர் ரிட்டையர்ட் ஆகும் பென்ஷன் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பில் பாஸ் பண்ணலான்னு இருக்காங்க. அதாவது அந்த ஸ்கீமை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பென்ஷன் நிப்பாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப ராமதாஸ் வந்து அதுக்கு இல்லாத பண்ணக்கூடாது, அது தப்பு, அவருடைய அப்போசிஷன் அவர் எடுத்து வைக்கிறாரு. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன நியூஸ் நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, கவர்மெண்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ்ல யாருக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற டீடைலா நம்ம நியூஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியும். கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? சார் பட் பென்ஷன் ஸ்கீம்ல வந்து 2005க்கு அப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் யாருக்குமே பென்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. 2008 சார், 2008க்கு அப்புறம் கிடையாதுன்றாங்க. இந்த ரிட்டையர்மென்ட் முன்னாடியே இப்போ நார்மலா 25 வருஷம் 30 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணாதான் ஃபுல் பென்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா சில கெசட்டி போஸ்டிங்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல. 10 வருஷம் பண்ணியிருந்தாலும் பென்ஷன் எல்லாம் உண்டு. அதனால அந்த பாயிண்ட் நான் ஹைலைட் பண்ண விரும்புறேன். சில போஸ்டிங்ஸ்ல இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 30 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணாதான் பென்ஷன் அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க. இப்ப நம்ம எம்பி எம்எல்ஏ சொல்றோம் 5 வருஷம் இருந்தாலே உங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஆமாங்க சார். அது தனியா அவங்க அது கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மென்ட் கொண்டு வந்து அது மாதிரி மாத்திட்டாங்க. ஒவ்வொரு கஸ்டடி போஸ்டிங்க்கும் ஒவ்வொரு போஸ்டிங் ஆர்மில இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. அப்ப இந்த ஸ்கீம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி பண்றாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்படி பண்றாங்க, that this is the main administrative function of the government. Can you got my point sir? Yes sir. இப்படி தான் பேப்பர் நம்ம படிச்சு ஒரு 4 சாப்டர் டிபெண்ட் வளர்ந்துட்டே போகுது. ஒரே நாள்ல வளராது இல்ல. கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக நம்ம திரும்ப படிக்க அப்டேட் ஆகும். அதனால தான் I humbly request all the aspirants, whether it's a TNPSC or UPSC, you have to wait and study thoroughly and understood very crystal clear. Then you can win that your point. அவ்வளவுதான். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமை இருக்கணும், அவ்வளவுதான். வேற ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கலாம். Yes, it was nice talking with you to everyone. Good night. So தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதான் மெய்வருத்த கூலி தரும். நிச்சயம் நம்பிக்கையோட படிங்க. உங்க நினைவுகள் நிச்சயம் கனவுகளா மட்டும் இல்ல, நிஜங்களாகவும் மாறும். நன்றி, வணக்கம். Thank you sir. Good night sir.